ரெடியா? வாவ், குச்சி முட்டாய் ரெடியா? தெரிஞ்சவங்க என்னோட சேர்ந்து பாடுங்க. என் பலனாக கிறிஸ்து இருப்பதினால் எந்த பயமும் எனக்கு இல்லையே. என் பல பக்கத்தில் அவர் துணை நிற்பதால் நான் ஜெயம் பெற்று எழும்பிடுவேன். என் பலனாக கிறிஸ்து இருப்பதினால் எந்த பயமும் எனக்கு இல்லையே. என் பல பக்கத்தில் அவர் துணை நிற்பதால் நான் ஜெயம் பெற்று எழும்பிடுவேன். என் ஷடாய் என் தெய்வமே, என் கோரி என் தகப்பனே, யெகோவா என் ராஜனே. என் ஷடாய் என் தெய்வமே, என் கோரி என் தகப்பனே, யெகோவா என் ராஜனே. நன்றி. Brother Amit so far was sitting. Please come front and give introduction about you. Yeah. எல்லாமே கிளாப் பண்ணலாமா பிரதர் அமித்? இவரை பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லலாம். இவர் சாதாரண ஒரு மனிதன் அல்ல, இவர் ஒரு பெரிய கலைஞன், நிபுணன், பல சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு ஸ்கூல்ல இவரு மாஸ்டரா ஒர்க் பண்றாரு. நமக்கு தெரிஞ்சது புரோட்டா மாஸ்டரும் டீ மாஸ்டரும், ஆனா இவர் டிராயிங் மாஸ்டர். ஸ்கூல்ல வந்து டிராயிங் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு கட்டத்துல இந்த கவர்மெண்டே வந்து அவரை வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்த அந்த டைம்ல இவர் ஜெபம் பண்ணாரு. சபையாளர் ஜெபம் பண்ணாங்க. அற்புதமா ஆண்டவர் திரும்பவும் அதே வேலையை திருப்பி கிடைக்க முடியாது உதவி செஞ்சிருக்கிறாரு. அவரை பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் கொடுப்பாரு. Hello, praise the Lord. Shalom. In Hebrew, I wish you that Shalom Alaikum. Shalom Alaikum. Okay, that peace be with you in Hebrew, and you have to reply Alaikum Shalom. Okay, peace be with you also. It is in Hebrew. So in Arabic that word is changed, but I wish Shalom. I'm Amit Christie from India and western part of the India, Gujarat. Our Prime Minister belong to my state as well. You heard about Mr. Gandhi, MK Gandhiji. He's also belong to my country, my state as well. Muhammad Ali Jinnah, who is the father of the Pakistan, nation of the father of Pakistan. He is also belong to my state only. So my state Gujarat produced many that larger celebrities and many businessmen, business persons who run India. So I belong to that state as well. I have very good experience with Jesus Christ. When I was in grade 12, Jesus Christ touched me personally and he told me, don't fear, I am with you. I felt the Jesus Christ's hand on my shoulder and he told me that. And from that, I have very extreme and very different experience with Jesus Christ. Many miracles happen with prayers, like healing by the AIDS, healing by the heart, critical condition somewhere. So Jesus gives some that very good miracle with a prayer. My prayer, your prayer, that is that. Yes, good question.
long before, now my father is no more, but that time I was in grade 12, and my father was actually admitted in one hospital, and he was in very critical condition, and I'm living so little far from far from that means 150 kilometers from that particular city, and that time we that no mobile or nothing there, but suddenly we got a call from that city where my father was admitted in the hospital, and they called Amit, they called all the persons over there. So this is a very that very critical for me also. What is going on? Why they going? Somebody in the round, some people say, okay, he might be his father is passed away. So by that journey of 150 kilometers, I am worried so many things. And once when I reach over there, so I walking on the way to that hospital, and on the hospital, and I pray, Jesus, what happened now? What is with my father? And after that I got the message that doctors give the 72 hours for the observation, and after that also they are not sure he is getting paralyzed or that coma or whatever is there. But I'm talking about that experience. On that bridge, after noon, I just walk on the one bridge, the cross, and after that there is the hospital. And suddenly I got the touch of Jesus Christ on my shoulder, and he told, don't worry about it. I'm with you. Don't worry. And suddenly all the thing is gone. Thank you, Jesus. And I went over there. My mother was cried, the relatives are cried, but I told them, don't worry. Nothing is happened. After that, my father has come out from that critical position, and he lived very healthy life after that, around 16, 17 years. So thank you, Jesus, for this, for this testimony. This is my very just nice experience and memorable experience with Jesus Christ. Thank you, sir. அவருடைய ஃபாதர் உடம்பு சரியில்லாம ஒரு இடத்துல எப்படி இவரை ஜெபித்தாரு, அவங்க எப்படி திரும்ப அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரெக்கவர் ஆனிச்சு அப்படிங்கிற காரியங்கள்லாம் சொன்னாரு. தேங்க்யூ பிரதர் அமித் ஃபார் ஷேரிங் திங்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். இவரை பார்க்கும்போது ஒரு சைட்ல பார்த்தா விஜய் மாதிரி தெரியுது, ஒரு சைட்ல பார்த்தா அஜித் மாதிரி தெரியுது. ஒருவேளை சினிமா பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து அப்படியே ஓடி வந்துட்டாரா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிற போது மனசுல பல காரியங்கள் ஓடிட்டே இருக்குது. 1008 கேள்விகள் ஓடிட்டு இருக்கு. இவரு வந்து ஏன் இந்த பேண்ட்டை போட்டிருக்காரு, அவர் ஏன் வந்துட்டு தலையை அப்படி சீவிருக்கிறாரு, அவர் ஏன் அப்படி சாப்பிட்றாரு, இப்படிலாம் நிறைய தோணிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு வந்து நானே பதில் சொல்றதுக்கு பதில் அவர் வந்து சொன்னாரா நல்லா இருக்கும். அந்த கடைசி சீட்ல இருந்து 1 2 3 4 1 2 3 4 5வது சீட்ல உட்காந்துருக்கீங்களா, ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி. நீங்க கொஞ்சம் வாங்க பிரதர். இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நீங்க வரல அப்படின்னா உங்களுடைய ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி சில காரியங்கள் நடந்திருக்கும். அந்த காரியங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே மனசை திறந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அப்படி ஒன்றும் இல்லை. நான் லெனின், என் பேர் லெனின். விசிட்டிங் விசாவில் இருக்கேன், வேலை தேடிட்டு இருக்கேன். பிஇ மெக்கானிக்கல் சேஃப்டி ஆஃபீஸர். இல்லை சரியா படிக்கல, எப்படி படிக்கலாம்னு தேடிட்டு இருந்தேன். எல்லாமே அதாவது அவர் வந்து அனுபவிக்காத காரியம் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு. நீங்க எதுவும் தப்பா அவர் படிக்கிறதுக்கான வாழ்க்கையை தேடி வாழ்க்கையை கூட தெரிஞ்சுக்கலாம். இது எல்லாருடைய ரைட், எல்லாருடைய ரைட். ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏதாவது மக்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண
கொடுங்க, நீங்க எல்லாரும் கொடுங்க. ஒரு நல்ல சகோதரன், அன்பு சகோதரன், நல்ல சகோதரன். அட்வைஸ்ல மேரேஜ் ஆகணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஜீசஸ் எல்லாம் கெட்டிமா பிடிச்சிங்க வாழ்க்கை. இல்ல இல்ல ராஜா பிரதர் தெரியும், அவர் அந்த சூழல கடந்து போயிட்டு இருக்காரு. பிரைஸ் காட். சவர் பேர் என்ன? லே. இந்த பேருக்கே பாருங்க சோதரம். இந்த பேரு அருமையான பேர், நல்ல பேர். இந்த பேருக்கு பின்னால பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு சரித்திரம் இருக்கு. லெனின் பின்னால ஒரு சரித்திரம் இருக்கு. அது மாதிரி அவர் படைப்பார், இயேசு நாமத்தில் படைப்பார். அவருக்கு நல்ல லைஃப் கிடைக்கும், கர்த்தர் நடத்துவார். ஆமென். ஒரு லெனின்ங்கிற பேரை வச்சு இவ்வளவு ஒரு சரித்திரத்தை அதை இளவரசன் சொல்லுவார் நான் எதிர்பார்க்கல. தேங்க்யூ பிரதர் லெனின், தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ணா வாங்க, குச்சி மிட்டாய் சாப்பிட்டு இருக்கீங்கல்ல, அந்த கண்ணு ரொம்ப காலமாவே வந்துட்டு நம்ம ஊர்ல இல்ல பட்டாச்சு. அந்த அளவுக்கு யாருமே நம்ம வந்துட்டு மட்டுப்படுத்தி பேசுறது இல்ல, ஒரு ஆளை இறக்கி பேசுறது இல்ல, அவங்கள வந்துட்டு கலாய்க்கிறது, இது நம்ம எப்பவுமே நம்ம பண்றது இல்ல. அதுக்கும் மேல பண்ணுவோம். சிவா அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சிவா? சிவாவுக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? பண்ணலாம், எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு வரும்ல. முதல்ல நீங்க சொல்லுங்க, கண்ணு உங்களுக்கு தெரியுதுங்கிறதே இப்பதான் எனக்கு தெரியுங்க. எனக்கு கண்ணு நல்லாவே தெரியும். சின்ன ஒரு கண்ண இன்ஃபெக்ஷன், அதனால தான் கண்ணாடி போட்டுருக்கிறேன். தப்பா யோசிக்காதீங்க. எனக்கு எல்லாரும் நார்மலா இருக்கீங்க, நான் ஒருத்தக்கிட்ட கொஞ்சம் கலையா இருக்குன்னு நினைச்சிடாதீங்க, சரியா? சிவா நீங்க அழகா போட்டோ எடுத்திருக்கீங்க, நல்லா இருக்கு. ஆனா கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல இருந்து எடுக்கலாம், கொஞ்சம் நீட்டா தெரியும். அப்புறம் என் பேர் லிவிஸ் ராபர்ட், ஓகேவா? பிரிட்டிஷ் இல்ல, சுத்த தமிழன். கன்னியாகுமரிக்காரன், பச்சை தமிழன், ஓகேவா? நம்ம சர்ச்சில் நியர்பை 10 இயர்ஸா வந்து கொண்டு இருக்கின்றேன். அப்புறம் ஆண்டோர் கிருபையில நல்ல ஒரு வேலையில இருக்கிறேன், சிவில் சைட்ல இருக்கிறேன். அப்புறம் பை கிரேஸ் ஐ வாஸ் மேரிட் அண்ட் ஐ வாஸ் பிளஸ்ட் வித் 3 கிட்ஸ். ஓகே, வேற ஸ்பெஷலா சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. எல்லாரும் உங்களை பார்த்தது தான் ஸ்பெஷல். இன்னும் புதிய செல்வம் பார்த்துருக்கேன். அப்புறம் சிவா, பெபின், லிபின், அப்புறம் உங்க பேர் அனீஷ், இவங்கெல்லாம் புதுசா பார்த்துருக்கேன். எல்லாம் எங்க ஊர் மக்கள் நல்லா இருக்கிறாங்க. அப்புறம் நம்ம பால்ராஜ் அண்ணன் இதுவரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணவே இல்லை, அப்படியே கம்மனே இருக்கிறாங்க. பாயட்டும், சந்தோஷம், நல்ல விஷயம். அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் மேல கொஞ்சம் வருஷமாட்டே நம்மளுக்கு நல்ல கோஆர்டினேட்டரா இருக்கிற ராஜா கலை கிங் ராஜாவுக்கு நல்ல ஒரு பலத்த கர ஓசை. வில்லடி பாட்டின் கிங் நம்ம தலைவர் ஒரு வில்லடி பாட்டை போடுமாறு மிக தாழ்மையோடு கேட்டுக் கொள்கிறேன். போட்டுருவோம். எல்லாரும் இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிச்சுன்னா அடுத்தது வேற என்ன வேலை? வில்லு போட்டு போடுறதா வேலை. ஆனா அந்த சிவா நீங்க மூச்சு முட்டை கத்துறத நினைக்கும் போது அந்த சிவா யாருன்னு பாக்குறதுக்கு எங்க மனம்ல ரொம்ப ஆவலா இருக்கு. அந்த சிவா யாருங்க அந்த சிவா? இங்க வாங்க பார்க்கலாம். எந்த அந்த முகத்தை காட்டுங்க.